الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیر فاوقد لي یا حامان على الطین فاجعل لي صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنه من الكاذبین واستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ خراج سورہ القصص کے یہ 5ویں رکوع کی چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ چل رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں سے اب بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، پس جب موسیٰ ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ ان کے ہاں پہنچا، قالوا ما ھذا الا سحر مفتر، تو وہ کہنے لگے یعنی فرعون اور اس کے درباری کہ یہ کچھ نہیں ہے جو کچھ اس نے پیش کیا ہے، یعنی یہ نشانیاں جو اس نے یہاں ہمارے دربار میں پیش کی ہیں یہ سوائے جادو کے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ سحر مفتر، گھڑا ہوا من گھڑت ایک جادو ہے، وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے گزشتہ آباء و اجداد کے زمانے میں ایسی باتیں سنی نہیں، یہ تو بڑی نرالی باتیں ہیں۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو سن کر یہ جواب میں کہا، وقال موسیٰ ربی اعلم، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی میں کوئی اپنی طرف سے یہ نہیں لایا، میرے رب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور یہ دعوت جو میں دے رہا ہوں یہ میرے رب کی دعوت ہے۔ یہ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور وہی جانتا ہے کہ کس کا انجام اچھا ہوگا، یعنی تیرا انجام اچھا ہے یا میرا اور میرے ساتھیوں کا انجام اچھا ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ سب ظالم ہیں جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، یہ سب سے بڑی اللہ کی حق تلفی ہے۔ تو ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ ساری باتیں اہل مکہ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کہ تم بھی دیکھو کہ کس کردار کو اپنائے ہوئے ہو۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، پھر فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیر، میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا، کسی کو خدا نہیں دیکھتا، کسی کو خدا نہیں جانتا اپنے سوا، یعنی میں ہی تمہارا کارساز ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، اور اپنے وزیر حامان سے کہا کہ مٹی کی پکی ہوئی اینٹیں تیار کر، فجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے اس سے ایک اونچی عمارت تعمیر کرا،
लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा, ताकि मैं मूसा के खुदा को देखूं, यानी उस इमारत पर चढ़कर मैं देखूं कहाँ है मूसा का खुदा। व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, और मैं तो इस मूसा को एक झूठा इंसान समझता हूँ। अब देखें क्या रवैया उसने अख्तियार किया। यही काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा था कि बार बार आप लोगों को अल्लाह की तरफ से नसीहत कर रहे थे, बुरे अंजाम से बाखबर कर रहे थे, अजाब से डरा रहे थे, लेकिन वो आपको नौज़ बिल्लाह झूठा करार दे रहे थे। वस्तकबरा, बस उसने तकब्बुर किया, घमंड में आ गया। हुआ व जुनूदुहु, और उसके साथ साथ उसके लश्करों ने भी उसी का साथ दिया, उन्होंने भी बड़े तकब्बुर से काम लिया। तो वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्ज़, उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में तकब्बुर अख्तियार किया बगैरिल हक, कि जिसका उन्हें कोई हक हासिल नहीं था। ना हक ज़मीन में अपनी बड़ाई को उन्होंने कायम करने के लिए सारी कोशिश की, जबकि बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, और उन्होंने यही समझा कि कभी पलट कर जाना ही नहीं है, यानी अल्लाह के हुजूर कभी पेश नहीं होना, आखिरत को उन्होंने कबूल ही नहीं किया। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, अल्लाह ताला फरमाया बस हमने उसे भी और उसके लश्करों को भी फिर पकड़ लिया। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। वो पहले हुज्जत तमाम करता है, यानी लोगों को मोहलत देता है, हिदायत भेजता है, नसीहत की जाती है, डराया जाता है बुरे अंजाम से, और जब मोहलत पूरी हो जाती है, हुज्जत तमाम हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को फिर पकड़ लेता है अज़ाब में। तो इसलिए फरमाया फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, बस हमने उसे और उसके लश्करों को फिर पकड़ लिया। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, और उन्हें पानी में फेंक दिया। इस तरह से जैसे कूड़ा करकट फेंका जाता है, इस तरह से उन्हें पानी में फेंक दिया। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु ज़ालिमीन, बस देख लो जालिमों का अंजाम क्या हुआ। ये कोई ढका छुपा नहीं। और फ़िरऔन, उसकी जो लाश थी वो मौजूद थी उस वक्त भी और आज भी है, यानी मिस्र में अजायब घर में लोगों की इबरत के लिए अल्लाह ताला ने देखे किस तरह से उसको रखा हुआ है। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और फिर हमने फ़िरऔन और उसके दरबारियों को आग की तरफ बुलाने वालों का पेशवा बना दिया, यानी जितने भी लोग अब बाद में आएंगे वो सब जाहिर है जो उसका किरदार अख्तियार करेंगे वो सब उसी के पीछे आग में जाएंगे, तो वो पेशवा होगा उनका। वयौमल क़ियामत ला युनसरून, और क़यामत के दिन भी वो कोई मदद नहीं पा सकेंगे, किसी तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। व अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लाना, बस दुनिया की ज़िंदगी में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी, यानी जो भी उनके किरदार को सुनेगा, पढ़ेगा, जानेगा, तो जो सही सोच और फिक्र वाला होगा वो लानत ही भेजेगा, यानी उसके किरदार को कोई पसंद नहीं करेगा। तो है मक्का वालों, तुम उसके किरदार को पसंद किए हुए, क्या हो गया तुम्हारी अक्लों को। वह यौमल क़ियामत हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन भी वो शामत ज़दा, कबाहत में होगा, यानी शामत ज़दा लोगों में शामिल होगा, यानी हर तरफ से फिटकार होगी, गले में उसके तौक होंगे, हाथ पाँव में जंजीरें पड़ी होंगी, जहन्नुम में वो उसका ठिकाना होगा, पीने के लिए उन्हें जख्मों का धोवन दिया जाएगा, ज़कूम के दरख्त जो दोज़ख की तह से उगता है वो उन्हें खाने को दिया जाएगा, ना उनकी भूख मिटेगी, ना उससे उनकी प्यास जो है वो ख़त्म होगी, यानी कितनी कबाहत की ज़िंदगी। तो डराया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि शामत ही शामत है हर तरफ, और जहन्नुम में दौड़े फिर रहे होंगे, यानी ये कैफियत होगी। और फिर ये नहीं कि कोई आर्जी हमेशा के लिए ये है, तो तुम क्यों अपनी इस दुनिया की मोहलत को ज़ाय कर रहे हो। एक एक लम्हा इसका ऐसा है कि अनमोल है, उसको लौटाया नहीं जा सकता, लिहाजा हर अमल करते वक्त सोच लिया करो कि इसका हमें हिसाब भी होगा, इसकी जज़ा सज़ा होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अस्तफ़ा।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرض المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ یا رب اغفر وارحم و خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ شکر